دن ایسا نہیں گزرتا جو قبر نہ کہتی ہو میں بیگانگی کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑے اور مکوڑوں کا گھر ہوں۔ قبر کی منزل بڑی کٹھن ہے، قبر کی منزل عالم برزخ کی منزل ہے، اس سے ہر ایک کو گزرنا ہے، خواہ وہ قبر میں دفن کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ محترم دوستو، آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ اگر اس سے نجات مل گئی، آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ اگر یہ منزل آسانی سے طے ہو گئی تو بعد والی منزلیں بھی آسان ہوں گی، لیکن اگر قبر کی منزل سخت ہو گئی تو بعد والی منزلیں بھی سخت ہوں گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ کے سامنے جنت اور دوزخ کا ذکر ہوتا ہے، جنت کے ثواب اور جہنم کے عذاب کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ اس پر اتنا نہیں روتے جس طرح قبر کو دیکھ کر روتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر اس سے نجات مل گئی تو بعد کی منزلیں بھی آسان ہوں گی، لیکن اگر قبر کی منزل سخت ہو گئی تو بعد کی منزلیں بھی سخت ہوں گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما رأيت منظرا قط الا والقبر افضل منه، میں نے قبر سے خوفناک کوئی منظر نہیں دیکھا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ میں فتنہ قبر کا ذکر کیا اور اس طرح بیان کیا کہ لوگ دہرے مار مار کر رونے لگے اور اس قدر کوہام برپا ہوا کہ میں بات نہ سمجھ سکی کہ کیا معاملہ ہے۔ جب سکون ہوا تو میں نے اپنے قریب ایک آدمی سے پوچھا کہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا۔ اس آدمی نے جواب دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، قد اوحی الی انکم تفتنون فی القبور قریبا من فتنۃ الدجال، میرے جانب وحی کی گئی ہے تم لوگ فتنہ دجال سے پہلے فتنہ قبر میں مبتلا کیے جاؤ گے۔ گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی در گزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی در گزر کر دے۔ محترم دوستو، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جو قبر نہ کہتی ہو میں بیگانگی کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑے اور مکوڑوں کا گھر ہوں۔ جب بندہ مومن قبر میں دفن کیا جاتا ہے، قبر اس سے کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہو، میری پشت پر جو لوگ چلتے تھے ان میں سے تو میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب تھا، آج جب تو میرے سپرد کیا گیا ہے تو اپنے ساتھ میرا معاملہ دیکھنا، میں تیرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتی ہوں۔ اس کے بعد حد نگاہ تک قبر کشادہ ہو جاتی ہے اور اس بندے کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ لیکن جب فاسق و فاجر یا کافر بندہ قبر میں دفن کیا جاتا ہے، قبر اس سے کہتی ہے تیرا آنا نا مبارک ہو، میرے پشت پر جو لوگ چلتے تھے ان میں سے تو میرے نزدیک سب سے زیادہ مقبول تھا، لیکن جب آج تو میرے حوالے کیا گیا ہے تو دیکھنا میں تجھ کو کس طرح سزا دیتی ہوں۔ اس کے بعد قبر اس مردہ کو اس طرح بھیجتی ہے کہ بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف کی پسلیوں میں گھس جاتی ہے اور اس پر 70 اژدھے اور دوسری روایت کے مطابق 99 اژدھے کو مسلط کر دیا جاتا ہے، جن کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک بھی زمین پر پھونک مار دے تو قیامت تک زمین میں کچھ نہ اگے۔ وہ فرشتے وہ اژدھے اسے ڈستے رہتے ہیں اور قیامت تک ڈستے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما رأيت منظرا قط الا والقبر افضل منه، میں نے قبر سے انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، یعنی نیک بندوں کے لیے قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے اور بدکاروں کے لیے دوزخ کا گڑھا۔ اب یہ انسانوں پر منحصر ہے کہ وہ اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانا چاہتے ہیں یا دوزخ کا گڑھا۔ قبر بذات خود نہ جنت کا باغ ہے نہ دوزخ کا گڑھا، انسان کا عمل ہی اپنی قبر کو جنت کا باغ بناتا ہے یا دوزخ کا گڑھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ مومن قبر میں دفن کیا جاتا ہے، قبر اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں جن کا رنگ کالا اور آنکھیں نیلی ہوتی ہے۔ وہ مردہ سے 3 سوالات کرتے ہیں، من ربک،
तुम्हारा रब कौन है, माँ दीन का, तुम्हारा दीन क्या है, माँ कुंत तक़ूलु फी हादा रजुल li मोहम्मद, तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या अकीदा रखते थे। जो नेक बंदा होता है वो जवाब देता है मेरा दीन इस्लाम है, मेरा रब अल्लाह है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिन्हें अल्लाह ने हक के साथ मबऊस किया था। लिहाजा उसके लिए जन्नत का फर्श और जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया जाता है और जन्नत की हवाएं आने लगती हैं, जिससे फरिश्ता उससे कहते हैं कि सो जाओ, जैसी दुल्हन सोती है कि उसके शोहर के अलावा कोई नहीं जगाता, तू भी उसी तरह क़यामत तक के लिए आराम से सो जाओ। बंदाए मोमिन को मुनकर और नकीर के सवालात के जवाबात में जो कामयाबी हासिल होती है और जिसकी वजह से उसके साथ इनाम इकराम का मुताल्लिक होता है, इसके मुताल्लिक सूरह इब्राहिम में है, युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि त्साबिति फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरा। अल्लाह ताला ईमान वालों की इस पक्की बात से दुनिया व आखिरत में मजबूत रखता है। लेकिन जब फासिक व फाजिर या काफिर बंदा कब्र में दफन किया जाता है, मुर्दा से फरिश्ता उससे 3 सवालात करते हैं, लेकिन जब फासिक व फाजिर और काफिर बंदा हर सवालात के जवाब में यही कहता है हा ला अदरी, हाय अफसोस मैं नहीं जानता। लिहाजा हुक्म होता है इसके लिए जहन्नम का दरवाजा खोल दो और जहन्नम का लिबास पहना दो। जहन्नम की दरवाजा खोल दिया जाता है और जहन्नम की गरम हवाएं आने लगती हैं। कब्र उसको इस कदर तंग कर दी जाती है कि पसलियां एक दूसरे में घुसने लगती है और उस पर एक अंधा और फरिश्ता उस पर अजाब देने के लिए मुसल्लत कर दिया जाता है। वो जो क़यामत तक एक लोहे की गुर्ज से उसकी पिटाई करता रहता है। मुर्दा दर्द और तकलीफ के मारे चीखता है, उसके चीखने की आवाज़ जिन्नात और इंसान के अलावा सारी मखलूक सुनती है। हज़रत ज़ैद बिन ताबित रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला बनु नज्जार के एक बाग में तशरीफ ले जा रहे थे, जहाँ पर वो खच्चर जिस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार थे, वह खच्चर बहुत तेज बिदका, इतनी तेज बिदका कि कहीं डर था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरा ना दे। उस जगह 5-6 कब्रें थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन कब्र वालों को कौन पहचानते हो? एक शख्स ने जवाब दिया कि मैं पहचानता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दरियाफ्त किया कि यह किस हाल में मरे हैं। उस आदमी ने जवाब दिया, फिर शिर्क में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन लोगों को कब्र में अजाब हो रहा है और अगर मुझे डर ना होता कि तुम लोग अपने मुर्दों को कब्र में दफन करना छोड़ दोगे तो मैं भी अल्लाह से दुआ करता हूँ कि तुमको भी कब्र का कुछ अजाब सुना दे। कब्र में फेंक देगी ज़माना, फेंक कर लोग होंगे रवाना, मिट डालेगी मुट्ठी मुट्ठी, ये भी हिस्सा उठाना पड़ेगा। मुहतरम दोस्तों, कब्र की मंजिल बड़ी कठिन है। कब्र की मंजिल आलम बरज़ख की मंजिल है, इससे हर एक को गुजरना है, खा वो कब्र में दफन किया जाए या ना किया जाए। हमने अपने अजीजों को अपने हाथ से दफन करते हैं, अपने रिश्तेदारों को अपने हाथ से गुस्ल देकर कफन पहना के नमाज जनाजा पढ़कर उनके आखिरी आराम गाह पर ले जाते हैं और उनको मनो मिट्टी के नीचे दफन कर देते हैं। फिर पलट कर पूछते नहीं कि तुम्हारा क्या हाल है, तुम पर क्या गुजरी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यत्तबिउल मय्यत थलाथतुन फयरजिउ इत्नानि व यबका मअहु वाहिदुन यत्तबिउहु अहलुहु व मालुहु व यबका अमलुहु। मैयत के पीछे 3 चीजें जाती है, उनमें से 2 लौट आती है और एक रह जाती है। उसके पीछे उसकी औलाद, उसका रिश्तेदार और उसका अमल जाता है। औलाद और रिश्तेदार वापस लौट आते हैं और अमल साथ रहता है। दोस्तों, सोचने का मकाम है वो अमल जो कब्र के कठिन घड़ी में काम आने वाला है, वो हमारे पास कितना है। औलाद व मालो मता जो उसके मुश्किल वक्त हमारा साथ छोड़ देंगे, हम उसको जमा करने की इतना फिक्रमंद हैं। जमा करने की क्या चीज़ थी, क्या जमा कर रहे हैं। हासिल करने की क्या चीज़ थी, क्या हासिल कर रहे हैं। जो हर इंसान आदम से आशना होता नहीं, जो हर इंसान आदम से आशना होता नहीं, आँख से उजल होता है, फना होता नहीं। वमा अलैना इल्लल बलाग।